الله الرحمن الرحيم وقد يخزف المبتدا لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله والخبر جوازا مثل خرجت فإذا الصبح. اس سے پہلے ہم نے مبتدا کے مذکور ہونے کی وجوہات بیان کی تھی اور وہ جگہ بیان کی تھی جہاں پر مبتدا مذکور ہوتا ہے. اب یہاں سے صاحب قافیہ وقد يخزف المبتدا لقيام قرينة جوازا کہ کبھی کبھی مبتدا کو حذف بھی کیا جاتا ہے. تو صاحب قافیہ نے صرف حذف جوازی کی صورت بتائی ہے اور حذف جوازی کی صرف ایک صورت بتائی ہے. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے حذف مبتدا کی دو صورتیں بنائی ہے، ایک حذف وجوبی کی اور ایک حذف جوازی کی. حذف مبتدا کو 4 مقامات پر وجوباً حذف کیا جاتا ہے اور 11 مقامات پر جوازاً حذف کیا جاتا ہے. پہلے آپ آئے یہاں حذف وجوبی کے 4 مقامات ہیں. نمبر 1، مخصوص بالمدح و مخصوص بالذم کا مبتدا حذف کیا جاتا ہے. جیسے نعم الرجل زیدن، نعم زیدن، یہ اصل میں ہوا زیدن تھا، ای ہوا زیدن. تو یہاں یہ زیدن جو ہے یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے جو کہ ہوا ضمیر ہے. سمجھے؟ اچھا. نمبر 2، صفت منقطعہ سے پہلے صفت منقطعہ وہ ہوتا ہے وہ صفت جو مرفوع ہو یا منصوب ہو، جو مرفوع ہو یا منصوب ہو، اور اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ مجرور ہو. یا صفت منقطعہ وہ صفت ہوتی ہے جس کو مرفوع کیا جائے اپنے صفت سے منقطع کرنے کے لیے، اپنی صفت سے، جیسا کہ الحمدللہ ہے. تو یہ جو حمد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ اور للہ میں لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے. تو الحمد بھی مجرور ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو صفت سے منقطع کر دی، اس کو مرفوع کر دیا اور الحمد پڑھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت ہے منقطعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اصل میں هو الرحمن هو الرحیم. الرحمن یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا ضمیر کے لیے، الرحیم یہ خبر ہے ہوا ضمیر محذوف کے لیے. تو یہاں پر بھی مبتدا محذوف کیا جاتا ہے. نمبر 3، خبر ایسا مصدر ہو جو اپنے فعل کا قائم مقام ہو. خبر ایسا مصدر ہو جو فعل کا قائم مقام. آپ مثال سے سمجھے، جیسے کہ صبر جمیل، صبر جمیل، ای اصبر صبرا جمیلا، اصبر صبرا، اصبر فعل کو حذف کر کے، اصبر فعل کو صبرا مصدر کو اس کا قائم مقام کر کے مرفوع کر دیا. صبرا مصدر کو اس کا قائم مقام، خبر ایسا مصدر ہو جو اپنے فعل کا قائم مقام، اور خبرا بھی ایسا مصدر ہے جو اپنے فعل اصبر کا قائم مقام ہے. یہ موصوف صفت مل کر صبر موصوف جمیل صفت مبتدا بنتا ہے، یہ خبر بنتا ہے مبتدا محذوف صبری کے لیے. اس کا مبتدا بھی محذوف ہے جو کہ صبری کے. نمبر 4، خبر کی الفاظ سے قسم کی صراحت ہوتی ہے. خبر ایسے الفاظ ہو جس سے کسی چیز کی توثیق یعنی قسم کی توثیق ہوتی ہو، جیسے فی ذمتی، میرے ذمے، لافعلن کذا، اگر میرے ذمے یہ ہوا لافعلن کذا تو میں کروں گا، تو میں ایسا کروں گا، لافعلن تو میں ایسا کروں گا. یہ اصل میں ای فی ذمتی عہدن، فی ذمتی لافعلن کذا. فی ذمتی خبر مقدم ہے، عہدن یہ خبر محذوف ہے. فی ذمتی خبر مقدم ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے جو کہ کیا ہے؟ خبر کے الفاظ سے قسم کی توثیق ہوتی ہے. فی ذمتی کیا ہے؟ خبر ہے. میرے ذمے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ خبر قسم کی توثیق. جیسے کوئی کہے کہ خدا کی قسم اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا. اچھا، یہ تو حذف وجوبی کے 4 مقامات ہو گئے. اب آ جائے حذف جوازی کے 11 مقامات کی طرف. نمبر 1، قال کے مقولہ میں، قال کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جملہ قولیہ جو ہوتا ہے اس میں قول ہوتا ہے، ایک قیل ہوتا ہے اور ایک مقولہ ہوتا ہے. تو قال کے مقولہ میں لیکن جب مفرد مرفوع ہو، مفرد قال اساطیر الاولین، قال اساطیر ای ہی اساطیر الاولین. قال کا جو مقولہ ہوتا ہے اس میں بھی مبتدا حذف کیا جاتا ہے جوازاً. ای ہی اساطیر الاولین، اساطیر الاولین یہ مقولہ ہے، قال کے لیے قول ہے. ٹھیک ہے، تو مقولہ جو ہے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ خبر ہے اساطیر الاولین، یہ مبتدا محذوف کے لیے، یہ اساطیر الاولین. نمبر 2، استفہام کے جواب میں. آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جملہ استفہامیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کسی سوال کے جواب میں واقع ہوتا ہے. استفہام کے جواب میں مبتدا محذوف ہوتا ہے. استفہام کے جواب میں کلام اللہ میں بہت ایسے زیادہ مواضع ہے استفہام کے. وما ادراک ما الخطبہ، نار اللہ ہے. ما ادراک ما الخطبہ، ما یہ جملہ استفہامیہ ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے. اس کا جواب جو ہے یہ نار اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس میں بھی مبتدا محذوف ہوتا ہے. یہ اصل میں ای ہی نار اللہ ہے.
हिया, तो नारुल्लाह जो है ये खबर है मुब्तदा महज़ूफ किसके लिए, हिया नारुल्लाह है। अच्छा, नंबर 3, शर्त की जज़ा मुफ़रद पर जब फा दाखिल हो, शर्त हो उसके बाद जज़ा हो, मुफ़रद हो और उस पर क्या दाखिल हो, फा दाखिल हो। मन आमिला स्वालिहन फलिनफ्सिही, मन आमिला स्वालिहन ये शर्त है, फलिनफ्सिही ये क्या है, जज़ा है, ये क्या है और मुफ़रद भी है। तो यहाँ पर क्या हज़फ होगा, मुब्तदा हज़फ होगा, आई फ़हुवा लिनफ्सिही, फ़हुवा, तो लिनफ्सिही ये खबर है मुब्तदा महज़ूफ किसके लिए, हुआ ज़मीर के लिए। नंबर 4, जब सिफ़त इब्तिदा में वाक़या हो, जब सिफ़त और उसका मौसूफ ज़िक्र ना हो, सिफ़त इब्तिदा में मौसूफ ज़िक्र तो उससे पहले मुब्तदा महज़ूफ होगा, जैसे कि बदीउस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति, आई हुवा बदीउस समावाति वल अर्द, हुवा मुब्तदा है, बदीउस समावाति क्या बनता है, खबर बनता है, मुब्तदा महज़ूफ हुआ ज़मीर के लिए। नंबर 5, इजमाल की तफसील में पहले एक चीज़ इजमालन ज़िक्र हो, उसके बाद हर एक की तफसील हो, या मक़सम की अक़साम में, मक़सम जैसे कि अल कलिमतो ये मक़सम है, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन ये इसके अक़साम है, वहाँ पर भी मुब्तदा महज़ूफ होता है, जैसे कि अल कलिमतो अला सलासति अक़सामिन, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, तो ये इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन ये इजमाल है। आगे यहाँ पर हमने कहा कि इजमाल की तफसील, इजमाल की इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन उसकी तफसील में भी, तो यहाँ पर अहदुहा इस्मुन, अहदुहा ये इस्मुन मुब्तदा ये खबर है, मुब्तदा महज़ूफ किसके लिए, अहदुहा के लिए, फ़िअलुन ये खबर है मुब्तदा महज़ूफ किसके लिए, सानिहा के लिए, हर्फ़ुन ये खबर महज़ूफ है किसके लिए, सालिसुहा के लिए। नंबर 6, जब हज़्फ़ मुब्तदा पर करीना मौजूद हो, जब हज़्फ़ है, जैसे अल हिलाल वल्लाह, जैसे साहिब काफ़िया ने इसी मिसाल को बयान किया है, इसी एक मिसाल को बयान किया है, इसी एक मौज़े को बयान किया है, जब हज़्फ़ मुब्तदा पर करीना मौजूद हो, ख्वाह वो करीना हालिया हो या करीना मकारिया हो, तो उस करीना की वजह से मुब्तदा का हज़्फ़ करना जायज़ है, जैसे कि अल हिलाल वल्लाह, ये असल में आई हाज़ल हिलाल वल्लाह है, यहाँ पर करीना किया है हज़्फ़ होने की, मुब्तदा हज़्फ़ होने का करीना क्या है, मुब्तदा हज़्फ़ होने का करीना है, ये देखें और ये भी समझें कि जब एक चीज़ इन्हिमा के साथ जो लोग देखते हैं, इस तरह सब लोग लगे हुए देख रहे हैं चाँद को, तो वो आगे और पीछे वाली इबारत जो है वो ज़िक्र नहीं करते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि चाँद, 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 अल हिलाल और वल्लाह भी आखिर में ज़िक्र करते हैं, वल्लाह ताकि लोगों के दिलों पर ये बात लगे कि मैंने चाँद देख लिया है, बात को पुख्ता करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हाज़ा मुब्तदा को हज़्फ़ किया है, करीने हालिया और हाल क्या है, चाँद का देख। नंबर 7, जब मुब्तदा सवाल में ज़िक्र होता हो तो जवाब में हज़्फ़, मुब्तदा सवाल में ज़िक्र होगा, जवाब में हज़्फ़, कैफ़ हालुका ये सवाल है, आपकी सेहत कैसी है? आप जवाब में कहें सहीहुन, जवाब में क्या कहें, सहीहुन, आई अना सहीहुन, सहीहुन ये खबर है मुब्तदा महज़ूफ किसके लिए, अना ज़मीर के लिए। नंबर 8, किताबों के उन्वानात में मुब्तदा महज़ूफ होता है, किताबों के जितने उन्वानात है, जैसे किताबुस सलात है, किताबुस सौम है, किताबुल हज है, किताबुस ज़कात है, किताबुस सलात आई हाज़ा किताबुस सलात, किताबुस सलात ये मुब्तदा महज़ूफ है किसके लिए, ये खबर महज़ूफ है किसके लिए, हाज़ा, लेकिन इसमें हमने कितनी तरकीबें की थी, अच्छा। नंबर 9, लफ्ज़ नहव व लफ्ज़ मिसल से पहले, लफ्ज़ नहव लफ्ज़ भी मुब्तदा महज़ूफ होता है, जैसे नहव कौलिही तआला, आई मिसालुहु नहव कौलिही तआला, तो नहव कौलिही तआला ये खबर महज़ूफ है, मिसालुहु मुब्तदा, ये खबर महज़ूफ है, मिसालुहु मुब्तदा महज़ूफ के लिए, यार हमको पे खबर है, मिसालुहु ये क्या है, ये मुब्तदा है, मुब्तदा महज़ूफ क्या है, मुब्तदा महज़ूफ है नहव कौलिही तआला के लिए। नंबर 10, काफ मिसलिया से पहले मुब्तदा महज़ूफ होता है, काफ मिसलिया, कसमा के क्या, कसमा के, जैसे के मछली, मिसालुहु कसमा के, ये काफ इशारा होता है किसकी तरफ, मिसाल की तरफ, तो मिसालुहु ये मुब्तदा महज़ूफ है और कसमा के क्या है, ये खबर है। नंबर 11 आखिरी, जार मजरूर से पहले मुब्तदा महज़ूफ होता है, कुर्बान का जार मजरूर से पहले मुब्तदा महज़ूफ होता है, जैसे अला हाज़ल हुक्म, आई हाज़ा अला हाज़ल हुक्म, साहिब काफिया ने सिर्फ एक बयान किया है। अन्नहउल वाफी एक किताब है नहवा की, अरबी में है,
जेल नंबर 1 सफ़ा नंबर 414 पर ये सारी तफ़सीलात मौजूद है। मज़ीद तफ़सील के लिए आप नाकुल वाफ़ी देख सकते हैं।